이 책이 혹은 이 드라마가 어떻게 읽혀지길 혹은 어떻게 보여지길 원하시는지도 궁금한데요. 예를 들면 아까 뭐 스파이 스릴러, 스파이 스릴러 장르로 사람들에게 이게 긴장감을 주면서 보여지길 원하실 수도 있을 것 같고, 아니면 정말 70년대 혹은 뭐 미국이 했던 그 수많은 일들을 다시 한번 되돌아볼 수 있는 그런 작품으로 읽혀지시기를 원할 수도 있을 것 같고, 원하는 방식이 혹시 있나요? 아니면 그건 정말로 사람들이 각자 알아서 할 문제인가요? 제가 언제나 만드는 작품마다 이 하나의 단어로 장르를 규정하는 일에 애를 먹곤 했는데, 이 작품은 워낙 또 길기도 하고 그래서 더 그런 것 같아요. 그러나 굳이 꼭 말해야 한다면 물론 스파이 스릴러의 측면이 있고요. 그다음에 세타이어가 강한 드라마라고 두 가지는 얘기할 수 있을 것 같아요. 아니, 두 분의 질문이 저는 좀 무겁다고 생각이 들어요. 좀 가볍게 질문하자면 좀 인간적으로. 감독님도 인간이니까 그 주인공이 일단은 유명한 배우를 쓰셨잖아요. 로버트 다우니 주니어. 그러면은 이렇게 캐스팅이 딱 됐을 때 잘 됐다. 좋았어. 이렇게 생각을 하셨나요? 아니면 나니까 뭐 당연하지. 뭐 이렇게 그렇게 생각이 드셨나요? 당연하다는 생각 전혀 안 했고 보내놓고 굉장히 긴장하면서 기다렸고요. 그가 유명해서도 물론 있고요. 다음에 뭐 그가 있으면 투자가 더 잘 될 테고, 그가 있으면 예산이 조금 더 올라갈 테고, 내가 쓸 수 있는 제작비가 늘어날 테고, 이런 현실적인 장점이 분명히 있지만, 제가 제일 중요하게 생각했던 것은 인물을 무려 5개의 역할을 한 명에게 주는 거거든요. 완전히 다른 인물로서 표현을 해야 되는 그런 능력자가 그렇게 많이 있지는 않으니까요. 그런 걸 할 수 있는 사람이 캐스팅 됐다는 것이 이제 기뻤습니다. 원래 다른 사람 혹시 바라셨던 건 아니에요? 아니요. 아니 왜 누구죠? 호야킨 피닉스 뭐 이런 분들도 좋잖아요. 아니에요? 로버트 다우니 주니어로. 네. 작가님께 한번 말씀을 드리고 싶은데요. 보면 거기서 가장 핵심적인 질문이 독립과 자유보다 소중한 것은 무엇이냐, 계속 이제 캡틴을 추궁하는데, 그리고 뭐 캡틴이 여러 가지 대답을 하지 않습니까? 행복, 사랑 뭐 이런 이야기 하다가 결국 이제 nothing, 아무것도 없다라고 말을 한단 말이죠. 그러니까 이게 결국은 그러니까 독립과 자유보다 소중한 것은 아무것도 없다, 이걸 가지고 계속 이제 이야기가 나오는데, 이게 결국은 그 아무것도 없다 이런 거에 이제 집착하고 그것들을 뭐 비웃는 사람, 이런 예를 들어 가지고 이런 이제 캡틴 같은 사람들을 어떻게 보면 하나의 어떤 자기들의 그 진영의 이익과 진영의 어떤 승리를 위해서 이렇게 공헌한 사람인데 결국 그걸 탄압하게 되는 거잖아요. 결국은 이게 하나의 어떤 사건들이 또 다른 국민이 되면 결국 이게 그런 이중간첩의 운명이라고 해야 될까. 대중과 진영은 항상 해서 그런 것들, 이런 답을 둘 중에 하나를 요구하고 그것의 답을 벗어나려는 사람들은 끊임없이 그 하나의 어떤 탄압하고 그런 것들 고발하는 것인가, 그 이제 작가님께서 이제 그런 것들을 보여준 것인지, 그러니까 그런 사람들에 대해서 그 흑백 논리를 가지고 끊임없이 우리 편인지 적의 편인지 끊임없이 밝혀라, 그런 걸 통해 가지고 지금 사실 지금 현재의 그 베트남 혁명 이후의 문제가 아니라 지금 현대 사회도 바로 그런 것들이잖아요. 끊임없이 너의 정체를 밝혀라, 너의 정체성을 밝혀라, 이런 것들을 좀 오히려 고발하시는 건지 그런 생각이 어떤 건지 좀 궁금했습니다. I think it's human nature to want a simple answer to complex problems. And I think it's human nature to want to believe in ideals. So I believe in independence and freedom. It's very important. I also believe that human beings will take every ideal and destroy them at the same time. And those two things that can be true. And our captain's talent is that he's a man of two faces and two minds. So he sees every issue from both sides. That's his talent, but it's also his tragedy, because as you said, most people want to see things just one way.
그 독립이나 자유가 무엇으로부터의 독립 혹은 뭐 무엇으로부터의 자유일까요? The Vietnamese wanted freedom for themselves and independence from the people who were trying to take over their country. Other country? Yeah, whether it was the French or the Japanese or the Americans. So the Vietnamese fought these wars to liberate themselves from their occupiers. But then the result was that the Vietnamese turned around and took away the freedom and independence of some of their fellow Vietnamese. 그게 베트남 국민들에게 더 행복을 가져다 주는 겁니까? 왜냐하면 뭐 갑자기 생각은 별로 안 납니다. 뭐 시리아라든지 혹은 뭐 아프가니스탄 다른 나라들로부터 독립을 했고 어쩌면 스스로 결정할 것을 얻었지만 과연 그 국민분들이 더 이전보다 행복한지 혹은 뭐 그분들이 정말 원하는 건지는 사실 잘 판단이 서질 않거든요. 그 다른 나라들만 안 쳐들어가면 되고 그들이 결정하기만 하면 되는 건가요? 그게 더 자유로운 건가요? Whether the Vietnamese are happier is something I think you have to ask the Vietnamese people. I know that the Vietnamese refugees who lost the war in Vietnam and fled to the United States were not very happy because I grew up with them and they were trapped in the past. But their children seem happier, and the people in Vietnam who are dealing with the complications that you're describing, I think many of them do seem happy in Vietnam, and many of them are not. So that complicated picture is similar to many other countries. Some are happy and some are not with the political realities that they have. 행복할 수도 있고 그렇지 않을 수도 있고 정말 다양할 텐데 그렇다면 무엇을 위한 독립이고 무엇을 위한 자유인 겁니까? That's exactly the question the novel asks. And it is both a revolution. Revolutions that win are moments of great celebration. But then every revolution fails as well. The novel takes on the question of the French and their revolution, and the Americans and their revolution, and the Vietnamese and their revolution. And each of these three nations, after they won their independence, turned around and went and invaded other countries. So that's the paradox of history that Director Park was talking about earlier. That's the very substance of the novel. 책을 읽어보세요, 여러분. 책을 읽어보시면 거기에 대해 자세히 또 이렇게 나와 있으니까요. 근데 책이 조금 어렵더라. 근데 이제 이거를 우리 감독님이 네. 이해하기 쉽게 풀어주셨을 것 같아요. 아, 예고편만 드라마에서? 봐도 어떤 내용을 좀 담을까 약간 예상을 하고 싶어지고 좀 쉽게 다가갈 수 있을 것만 같은 그런 느낌이 들더라고요, 저는. 네. 그리고 지금 사실 좀 저도 소설 읽으면서 소설이 정말 재미도 있고 아주 이제 반짝반짝한 표현들, 에스프리가 빛나고 유머 이런 게 아주 좋은데 네. 그러니까 전체적으로는 근데 이런 거죠. 읽을 때는 잘 알겠는데 읽고 나서는 어렵더라 이거죠. 근데 그게 참 좋은 소설이라고 생각이 들거든요. 읽을 때는 쉬운데 읽고 나서 어려운 게 생각을 하게 만들어주니까 네. 좋은 소설이고 사실은 또 지금 난해하게 느끼셨지만 난해한 것으로서 독자들에게 더 이익이 되어주는 소설들이 있거든요. 저는- 상당히 좋은 소설이다. 저는 제가 이제 성우이니까 제가 이걸 펼치고 남편을 앉혀놓고 읽어줬어요. 한 페이지를. 자, 잘 들어봐. 이 내용이 어떤 의미인지 잘 들어봐. 하고 천천히 음미하면서 읽어줬더니 남편이 이게 이제 어떤 의미로 제가 말하는지 알고 있었어요. 그랬더니 남편이 하는 말이 뭐냐면 이거 만약에 영화 감독이라면 이 대사를 표현하고 싶은 욕심이 날 것 같다는 거예요. 이 그림들을. 그래서 저도 읽으면서 약간 기대되는 거예요. 우리가 생각하는 최고의 감독이 이거를 어떻게 표현할까? 그 비슷한 대목이 이런 대목이 생각나거든요. 이게 소설에서 그 캡틴이 이제 친구 보온하고 수용소에서 풀려납니다. 풀려나가지고 이제 해외 탈출을 위해서 이제 그 보온의 사촌 집으로 간단 말이죠. 근데 그 가는 여정 동안에 어떤 유행가 한 소절, 로맨틱한 노래도 들리지가 않는 거예요. 그 혁명은 이루어졌는데 아무것도 없는 거예요. 자, 그러니까 이런 것들, 오로지 혁명적인 정치 음악만 허용된다고 하는데 이게 그 예전에 우리 박완서 작가의 소설 보면 그런 대목이 나오거든요. 자, 인민군이 왔단 말이죠. 인민군이 와서 이제 남녀 간에 같이 이제 정치 뭐 해압을 가지고 토론을 하는데 아무리 어떤 경우라도 남녀 간에 있으면 남녀 간에 윤기가 있다 이거죠. 그거는 부녀간이든 모자간이라도 남자 여자에서는
그 남남 여여가 아닌 그 윤기가 생겨나는데 그 윤기가 안 생겨난다는 거예요. 그래서 심지어 이제 박완서 작가의 소설을 보면 그 동안에는 일종의 생리가 정지됐다고 나와요. 그게 단순하게 못 먹어서 그런 게 아니라 이 뭔가 무성, 그러니까 남성 여성이 구분이 사라졌다는 느낌이 든다는 거죠. 그러니까 그런 식의 그 참 소설에서는 그걸 멋지게 혁명과 혁명 이후에 어떤 그 여러 가지 이런 것들 어떤 몸이 건조랄까 이런 걸 다루고 계시는데 그걸 영상으로 만약에 이제 감독님께서 하실 때 그런 인간적인 이미지 그리고 여러 가지 그걸 어떤 식으로 표현하실지가 좀 궁금합니다. 이제 그런 게 그 어려운 점이에요. 그러니까 무엇이 나타났다라는 것은 영상 매체에서 표현하기가 쉬워요. 근데 무엇이 있다가 사라졌다는 것은 표현하기 어려워요. 있었는데 사라졌다는 시청자, 관객들은 이게 있어야 되는데 없네? 이걸 잘 못 느껴요. 왜 도시의 유행가 가락이 어디서도 들리지 않지? 라고 생각하면서 보는 시청자는 없는 거예요. 이런 게 이제 어려운 것인데 저는 어떻게 해결했냐면은 사라졌다는 것을 그 상황을 묘사하기보다는 그동안에 계속 그 선전가요, 프로파간다, 혁명가요 이런 것들만 계속 들리다가 마지막에 보트 타고 탈출할 때는 그 완전히 지치고 남루한 그 보트 피플 그 탈출 망명자들이 누군가의 선창으로 조용히 그 유행가를 그 공산주의 사회에서 금지된 유행가를 부르면서 점점 그 노래가 퍼져나가서 합창처럼 되는 그런 반대의 방식으로 같은 것을 표현하려고 했죠. 마침 지금 말씀하시니까 그 순교자의 마지막 대목 같이 느낌이 같이 이제 떨어져 있다가 같이 노래를 부르는 걸로 끝나는 그런 느낌을 연상시키고 그러니까 드라마 보기 전에 책 한 번 읽어보면 더 비교가 좀 될까요? 물론 예, 좋죠. 책을 읽어보고 드라마 보는 게 좋습니까? 아니면 드라마 보고 책을 읽는 게 좋습니까? 예, 그거 참 논쟁거리잖아요. 저는 제 경험은 영화를 먼저 보는 게 좋았어요. 그래서 스토리도 이미 알고 그다음에 그 캐릭터들과 친해졌고 그런 상태에서 영상 매체에 비해서 훨씬 깊이 있는 관념적인 표현을 할 그것이 허용된 소설이라는 그런 매체를 그 다음에 접했을 때 더 깊이 들어갈 수 있다라고 생각합니다. 작가님은 책을 먼저 읽는 게 더 좋겠다고 생각을 하시죠? As a writer, I would say yes, but as a human being, I will have to say that in fact, I have watched many TV series and movies first before reading the book. 아 그래요? 아니 사실 작가님께 말씀드리겠습니다만 그 결국 나중에 보면 그 주인공 하자 캡틴이 친구가 건네준 원고, 우리의 원고라고 하잖아요. 그 원고를 배낭에 넣어가지고 결국 이제 탈출길에 오르지 않습니까? 결국 뭐냐면 거기서 그런 이야기 나오잖아요. 이야기 말고 남길 게 아무것도 없다라고 하잖아요. 결국 이 이야기라는 게 물론 작가이기도 합니다만 이 이야기라는 게 과연 인간에게 어떤 의미가 있는 겁니까? 이 이야기라는 게. 이 마지막 순간에도 우리의 이야기를 배낭 속에 가장 비밀스러운 곳에 보관을 해야 된다. 그 이야기가 과연 인간에게 어떤 의미가 있는 겁니까? Well, I think after we take care of our basic needs like food and sleep and work and so on, we need stories. We tell stories to each other all the time. So it's not only movies and books that are stories, but even in the way we talk with each other, we're always telling stories. We tell stories about our country, we tell stories about our families, we tell stories about our children, we tell stories about ourselves to make sense out of who we are or to lie to ourselves. And so stories are always with us, but our job as filmmaker and writer is to turn the everyday stories that everybody has into art. That's a different kind of a story, but I believe we need that too. We wouldn't be human beings if we didn't have our stories and our art. 감독님은 어떤 스토리를 어렸을 때부터 좀 좋아하셨어요? 제가 어렸을 때도 좋아하는 것은 제임스 본드 였어요. 예. 그래서 감독 훈련 독학을 시작한 때가 돌이켜 보면 제가 국민학생 때
늘 그런 공상을 했어요. 제임스 본드 영화에 말하자면 새로운 장면을 내가 창작해서 상상을 했는데 지금 생각해보면 카메라는 어디에 위치해 있고 그 생각 어렸을 때 편집의 리듬은 어떻고도 생각했던 것 같아요. 왜냐하면 영화 장면을 구체적으로 떠올렸으니까. 예. 아니 이 책을 보면서 떠오른 다른 책이 그 다른 추리 소설이 그 르카레의 추운 나라에서 온 스파이 그 이중 간첩이라는 측면에서 보면 상당히 좀 유사한 느낌이 또 많이 들었어요. 예, 제 르카레를 뭐 10대 때부터 너무 숭배한 작가여서 그래서 리틀 드러머 걸이라는 작품도 만들었고 그 르카레 선생님도 제 쇼에 출연하셨어요. 비엣 작가처럼. 그래서 르카레를 이래라 저래라 연출도 해보고 예, 그랬죠. 예, 당연히 비엣 작가도 르카레 팬이고 또 본드 영화의 팬이기도 하고 다 통하는 것 같아요. 이거 개인적인 이제 궁금함인데 주변에서 다 천재라고 하고 기대도 많이 하고 그러잖아요. 근데 그런 게 좀 부담되지는 않으시는지. 글쎄요, 뭐 별로 그런 얘기 못 들어봤는데. 부담되는 건 없어요. 그냥 제가 생각하는 거는 선배 세대 영화 역사에서의 그 고전들을 만든 선배 감독들 그런 수준에 도달하려는 그러려면 어떻게 해야 되나 그게 늘 고민이고 사실 그 수준에 도달하지 못했다는 점에서는 우리 모두가 다 비슷비슷하기 때문에 고만고만하기 때문에 내가 이렇게 의식되는 사람은 다 돌아가신 분들 막 어떻게 하면 저렇게 될 수 있나 그런 생각을 하죠. 그 지금의 예를 들면 20, 30대들은 아마도 베트남 전쟁에 대해서 잘 모를 가능성도 굉장히 크잖아요. 그러면 그분들이 이 책에 나온 상황 혹은 뭐 드라마에 있는 그 상황들을 조금 더 편하게 이해하기 위해서 좀 도움될 만한 다른 컨텐츠들이 좀 있을까요? 예. 추천해 주실 만한? 이론서 뭐 역사책 이런 것들은 뭐 얼마든지 찾으면 나올 테니까 그런 사실이 궁금하시면 그거 좀 보시면 되고 저는 이제 문학에서는 팀 오브라이언이라는 작가가 있는데 오브라이언 그분은 월남전 참전 용사고 그 많은 책을 썼어요 그 전쟁에 관해서 그런데 한국에 그분의 책들을 계속 연달아서 내고 있는 아주 작은 출판사가 있는데 번역도 좋고요. 그들이 가지고 다닌 것들이라는 소설도 좋고 카치아토를 찾아서라는 것도 Going After 카치아토라는 같은 질문을 우리 저 작가님께도 좀 드려보고 싶습니다. In fact, when I teach my students about the Vietnam War and I want them to understand the American point of view, I do tell them to read Tim O'Brien. The Things They Carried is an American classic about the war. But of course, Hollywood has also made a lot of movies about the Vietnam War. And if you watch Apocalypse Now or Platoon or Full Metal Jacket, that'll give you some sense of how Americans see this war. 그 영화들을 뭐 당연히 보셨을 텐데 보시면 아마 저나 혹은 미국인들이 느끼는 것과는 굉장히 좀 느낌이 다르시겠군요. For me, watching the American War films about Vietnam were a real shock because I was growing up in the United States since I was 4 years old and I felt like an American. So I was watching these American war movies identifying with the American soldiers until the moment they killed Vietnamese people. And then I realized I'm one of the Vietnamese people. But I also felt like an American, so I felt split in two watching movies like Apocalypse Now. And we talked earlier about the power of stories. Watching these American war movies showed me how powerful stories are. That stories can save us, and stories can destroy us too. I felt destroyed watching these American war movies. And that's how I became a writer, because I wanted to take revenge on what the United States had done in terms of its stories about Vietnam. 이 책 동조자는
처음에 써야겠다는 결심을 어떻게 하신 건가요? I wanted to both write about Vietnamese people and our views about our history and this particular war, but I also wanted to give expression to all the feelings that I had felt for so many years about being Vietnamese, which included anger and rage, but also love for Vietnamese people and Vietnamese refugees and what they had survived. And then also, as Director Park has pointed out, I wanted to have fun and write jokes. And so the book is meant to be funny as well, because when we look at how nations fail and betray their ideals, this is a tragedy, but it's also very funny at the same time. So I had a lot of fun in writing that novel. 혹시 이 책은 베트남에서도 출판이 됐습니까? We have a publisher for the book in Vietnam, and we have a translation that is ready, but we're not allowed to publish that book in Vietnam. It's too controversial, which is also why we were not allowed to shoot the TV series in Vietnam. 아, 그렇군요. 아, 베트남 분들은 읽으실 수가 없구나. 이게 좀 잘못하면 좀 어떻게 보면 저 다른 감상평을 좀 보니까 우리나라 독자들 보니까 이게 자칫하면 또 방공소설 비슷하게 읽힐 수도 있겠더라고요. 방공소설로. 그러니까 뭐 물론 뭐 해석은 자유니까 그건 어쩔 수 없는데 이게 참 그게 그만큼 이 베트남이라는 것이 우리 한국에서는 상당히 복합적인 성격을 가지고 있다. 베트남 전쟁 자체가 세계사적으로도 복합적인 성격을 갖고 있습니다만 특히나 한국 같은 경우는 그 베트남 전쟁에 개입을 했던 역사, 관여를 한 역사가 있고 그런 것들이 여전히 현재으로 있기 때문에 상당히 참 이게 우리도 이 소설과 이제 또 영상이 나오겠습니다만 또 상당히 복합적인 여러 가지 해석을 많이 나을 것 같다는 생각이 듭니다. 그래서 다른 어떤 나라들보다 우리나라 사람들이 보기에는 공감할 수 있는 부분들이 좀 많은 것 같아요. 이념도 네. 걸려. 그러니까 뭐 솔제니친을 반공주의자라고 그냥 간단히 분류해 버리면 끝나는 일이 아닌 것처럼 바로 그런 사고 방식을 경계하려고 지은 책이기 때문에 또 두 번째 책 헌신자에도 이런 구절이 나오는데요. 혁명은 신성한 것이지만 혁명가는 신성하지 않다는 것입니다. 그래서 그 높은 이상 그것이 가진 숭고함은 있지만 그것을 실행하는 사람들이 저지를 수 있는 실수에 대해서는 분명히 짚고 넘어가야 하는 것이죠. 그리고 또 이 소설이나 이 TV 시리즈도 마찬가지지만 우리 작품들은 일방적인 반공의 편에 서는 것도 아니고 또 미국을 반대하는 얘기도 많이 나옵니다. 남베트남 정부의 부패나 타락에 대해서도 많이 묘사되고 아주 오히려 더 많이 묘사하죠. 그것에 어느 편에 서지 않는다는 것, 그것이 굉장히 중요한 이 작품의 특징이죠. 그렇게 이제 반공도 아니고 반미도 아니고 어느 한쪽에 안 쓰면 결국은 외로울 수밖에 없지 않습니까? 양쪽에 다 욕을 들어보니까 그게 결국 이제 작가나 감독으로서의 숙명일지도 모르겠습니다. 연출은 괜찮으셨어요? 어떤 면에서? 아니죠. 금전적으로. 아, 연출료? 아, 예. 료를 얼버무리시니까 제가 못 알아들었어요. 좀 천박한 네. 괜찮았습니까? 그랬겠죠? 네. 괜찮았어요. 너무 네. 그렇습니다. 네. 네. 그럼 다음 헌신자? 그것도 혹시 드라마화 될 가능성이 좀 높습니까? 그거는 이제 동조자가 네, 잘 돼요. 잘 돼야 HBO가 결정할 문제죠. 한국에서는 HBO가 아직 별로 이게 안 돼 있어요. 네, 그래서 이제 작품별로 사서 어떤 뭐 스트리머나 어떤 케이블 TV가 방송할 수는 있는 거죠. 아직 확정되진 않았군요. 네. 일단 우리는 책부터 좀 먼저 좀 읽고 있겠습니다. 네. 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 아,
동조자라는 이 책을 쓰신 작가분 그리고 그 네. 작품을 또 영상으로 구현해 주신 네. 박찬우 감독님을 모시고 궁금한 것들을 좀 많이 여쭤봤는데 워낙 이제 이 두 분은 또 바쁘신 분이고 하니까 네. 오늘은 이제 이쯤에서 보내드릴 텐데 혹시 이 방송을 보시는 시청자분들에게 꼭 뭐 좀 해주고 싶으신 말씀이라든지 뭐 두 분 다 뭐 아니면 뭐 어떤 분들이 좀 더 읽으셨으면 좋겠다 보셨으면 좋겠다 이런 말씀 좀 주신다면 어떤 말씀 주시겠습니까? 작품을요, 이거 읽어보시면은 뭐 어렵다고, 저는 그런 얘기도 들었어요. 근데 문체가 좀 문장이 길고 복잡하게 구성이 되어 있고 문장이 그리고 수많은 비유가 아주 화려한 비유가 등장해요. 그래서 정말 불꽃놀이처럼 이렇게 폭죽처럼 터지는 그런 화려함과 현란함이 있다라고 생각을 해서 거기에 저는 반했지만 야 이거 참 번역하기 어려웠겠다는 생각이 저는 먼저 들었어요. 근데 참 번역을 정확하게 하셨더라고요. 예, 제가 이 책을 각색을 하느라고 여러 번 읽었지만 처음엔 어려워 보여도 한 두 번만 읽으면 결국은 파악이 되더라고요. 정확하게. 좀 번역 잘못한 줄 알았어요. 그래서 그래서 제 추천을 믿으시고 한번 조금만 한두 페이지만 조금 어렵더라도 조금 어렵다 처음 한두 페이지를 두 번만 읽으면 금방 적응돼서 거기에 그 문체에 반하게 되어 있습니다. 혹시 우리 작가님께서도 역시 마찬가지로 우리 독자분들 혹은 뭐 시청자분들께 꼭 좀 해주시고 싶은 말씀이 있으시다면 I would just say that it's been such a pleasure to hear Director Park describe my own work to me. And he's done such a great job that I would say I have nothing else to add. 그렇습니까? 알겠습니다. 자, 저희가 오늘 정말 영광스럽게 이 두 거장을 모시고 이렇게 일당백을 한번 또 진행을 해봤습니다. 이제는 뭐 저는 이제 뭐 죽어도 여한이 없고 이제는 뭐 더 이상 바랄 게 없습니다. 저도 이제 일당백 하차해도 될 것 같아요. 뭡니까? 그리스인 조르바가 난 더 이상 이제 원하는 게 없으니까 난 진정한 자유인이라고 하지 않습니까? 저도 이제 더 이상 원하는 게 없기 때문에 저는 진정한 자유인이 된 것 같습니다. 저는 솔직히 어떤 생각이 드냐면요. 일당백의 수준이 어느 정도인지 오늘 알게 됐어요. 우리나라의 최고의 지식인과 지성인들이 보는 방송, 유튜브. 그러니까 또 이렇게 최고의 게스트들이 나온 게 아니겠습니까? 우리 뭐 감독님께서 좋아요와 구독 이런 거 해주시면 좋겠지만 그런 걸 제가 뭐 바라거나 부탁드리지 않겠습니다. 너무나 천박해 보이기 때문에 여기서 인터뷰는 마무리하고요. 정말 두 분께 다시 한번 깊은 감사 말씀 드리면서 제가 드라마 나오는 거 어떻게든 구해갖고 다 보고 주변에 책도 많이 소개하겠습니다. 함께 해주셔서 대단히 고맙습니다. 감사합니다. 땡큐. 고맙습니다. 아유, 고맙습니다. 아유.